I've never felt safer in any country that I've visited than in South Korea. 스페인 출신 유튜버 아리아드나. 전 세계를 여행하며 현지의 진짜 모습을 카메라에 담는 크리에이터인데요. 그런 그녀가 이번엔 짧은 여행이 아닌 무려 3개월을 서울에서 보냈습니다. 그리고 이 영상은 그 3개월의 마지막 주 서울에서 보낸 어느 하루를 담은 기록입니다. 아침부터 비가 내렸습니다. 한국의 7월은 장마철이라 사실 비 자체는 놀랄 일이 아닌데 아리아드나는 오히려 빗속을 반겼습니다. 뜨거운 햇볕이 몇 주씩 끊임없이 이어지는 스페인에서 자랐기 때문에 서늘하고 촉촉한 서울 거리가 오히려 낯설고도 좋았던 건데요. 그렇게 우산 하나 들고 오늘의 첫 목적지인 홍대로 향합니다. 홍대에 대해 그녀가 아는 거라고는 틱톡에서 본 영상 하나가 전부였습니다. 그런데 막상 골목으로 들어서자 분위기가 전혀 달랐습니다. 예술적이고 젊고 에너지가 넘쳐나는 거리, 카페와 작은 상점들이 촘촘하게 들어선 골목들. 처음 왔는데도 어딘가 편안하게 발걸음이 이어지는 그런 동네였는데요. 기대 없이 왔다가 완전히 마음을 빼앗긴 표정이 역력했습니다. I really like this area. I didn't know anything about Hongdae other than, the Hongdae boy meme on TikTok. Seems like it's a very artsy / hip, young area. There's a lot of young people here, lots of students as well. I think because the university is very close by. And I don't know, I love this vibe. I had no idea what to expect from this neighborhood. And I'm surprised in a good way. 홍대가 이렇게 느껴지는 건 사실 이유가 있습니다. 스페인의 번화가도 물론 활기차고 아름답지만 거기엔 관광을 위해 설계된 느낌이 강합니다. 반면 홍대는 대학가라는 특성 때문에 실제로 이 동네에 살고 있는 젊은이들의 일상이 그대로 거리에 녹아 있습니다. 그 차이를 아리아드나는 본능적으로 느꼈던 거죠. 홍대를 둘러보던 중 들어간 곳은 이삭 토스트였습니다. 한국인들에게는 너무나 익숙한 이름이지만 외국인 입장에서 보면 이 공간은 꽤 인상적입니다. 깔끔하고 밝은 인테리어, 키오스크 주문 시스템, 번호표를 들고 픽업 카운터에서 받아가는 방식까지. 프렌치 토스트와 치즈 감자 팝, 음료까지 시켰는데 총 금액이 15,900원이었습니다. 과연 이 가격에 이걸 다 먹을 수 있다는 게 믿기지 않는다는 반응이었는데요. All in all, this was quite cheap. It was 15,900. €5 for like all of this. Toast, potatoes, and drink. I'm a happy girl right now. 이 정도 퀄리티와 구성을 이 가격에 내놓는 브랜드가 유럽엔 없다는 것. 스페인에서 카페 들어가 토스트 하나 먹으면 음료 포함 7, 8유로는 기본이고 그게 이삭 토스트만큼 맛있다는 보장도 없습니다. 우리에게 당연한 일상의 가성비가 그들에게는 매번 놀라움이 되는 겁니다. 배를 채운 뒤 두 사람은 성수동 거리로 이동합니다. 이른바 연무장길이라 불리는 곳인데 작은 공방 같은 상점들과 개성 있는 카페들이 줄지어 있는 거리입니다. 아리아드나는 이곳을 걸으며 소품 하나하나를 들여다보고 안을 기웃거리고 멈추고 또 걷기를 반복했습니다. 오래된 건물 사이로 작고 독특한 가게들이 자리 잡은 그 풍경이 어딘가 유럽의 골목과 닮아 있으면서도 확실히 달랐습니다. 유럽의 골목 상점들은 오래되고 전통 있다는 느낌이 강하다면 서울의 골목 상점들은 젊고 지금 이 순간을 담고 있다는 느낌이 납니다. 트렌드를 반영하면서도 개개인의 취향이 살아있는 그 조합이 아리아드나처럼 다양한 나라를 다녀본 사람에게도 신선하게 느껴졌던 겁니다. 이후 들른 명동에서는 조금 뜻밖의 경험을 합니다. 길거리 음식을 사 먹었는데 주변을 아무리 둘러봐도 쓰레기통이 단 하나도 없는 겁니다. 처음엔 당황했지만 알고 보니 이게 한국의 오래된 시스템이었습니다. 길거리 쓰레기통 대신 각자 봉투에 담아 숙소에서 버리도록 유도하는 구조. 투기는 CCTV로 단속하고요. 아리아드나는 결국 편의점에서 지퍼백을 직접 사서 음식 쓰레기를 담았다며 구독자들에게 팁으로 전했는데요. If you want to come to Myeongdong, especially to eat street food, let me give you a tip because we always forget, we've forgotten this time as well. There's literally no garbage bins anywhere in these streets and littering is forbidden. There's CCTV cameras everywhere. So if you litter, if you leave your stuff anywhere, some people do, to be honest, it's forbidden. Take that into account. They might catch you on camera, they might fine you for it. So yeah, bring your own bags. 이 장면이 흥미로운 건 단순히 불편함 때문이 아닙니다. 길거리에 쓰레기통을 없애도 거리가 더럽지 않다는 것. 그게 가능한 나라라는 점에서 외국인들은 오히려 더 놀랍니다. 쓰레기통이 없으면 쓰레기가 늘어나야 맞는데 한국은 그 반대인 거죠. 쓰레기통이 없어도 거리가 깨끗하게 유지되는 건 결국 그것을 지키는 사람들이 있기 때문입니다. 시스템이 아니라 사람이 만드는 질서,
그게 명동 거리에서도 그대로 드러나고 있는 겁니다. 그리고 영상의 하이라이트는 한강변에서 찾아왔습니다. 비가 잠시 그친 사이 한강 데크에 앉은 아리아드나 조용히 마이크를 들고 카메라를 바라보며 말을 꺼내기 시작합니다. 한국에 올 때마다 매번 느끼는 것인데 지금까지 영상에서 한 번도 제대로 얘기한 적이 없다고요. 과연 무슨 말이었을까요? Also, one of the things I haven't mentioned, but I notice every single time I'm here, it's how freaking safe it is in South Korea. I feel like also the culture and the teachings of people here really make them learn that, your things are yours, my things are mine. And you really feel so safe walking around the street. Like I could literally leave my DJI here on this bench and turn around and walk around and not really pay attention to it. And I know that it's still going to be here by the time I come back. I can also walk down the street with my bag behind me and I know that no one is going to reach in and take my stuff out. And I also see this happening a lot in cafes where people will literally leave their stuff on the table, leave their laptops, even their phones on the table and go to the toilet and their things will, still be there. And having grown up in Spain and still living in Spain right now, I really found that so shocking the first time I came here a year and a half ago. 이 발언이 그냥 감탄으로 들릴 수도 있지만 이 여성이 어디서 왔는지를 알면 얘기가 달라집니다. 아리아드나가 자랐고 지금도 살고 있는 바르셀로나는 유럽에서 소매치기로 악명 높은 도시 중 하나입니다. 길을 걸을 때 가방을 앞으로 매는 건 기본이고 카페에서 자리를 비울 때 짐을 두는 건 상상조차 하기 어렵습니다. 그녀 본인도 두세 번 소매치기 시도를 당한 경험이 있고 함께 한국에 온 친구는 바르셀로나 길거리에서 자전거를 탄 사람에게 손에 들고 있던 핸드폰을 그대로 낚아채었다고 합니다. Like my friend, the friend that I'm here with, got her phone stolen from her own hand while she was walking down the street in Barcelona by a guy that just rode past her with a bike, took the phone out of her hand and just continued riding with their bicycle. They can literally steal things from your own hand. 그런 환경에서 자란 사람이 한국 카페에서 노트북을 두고 화장실을 갑니다. 한강 벤치에 고가의 카메라를 내려두고 자리를 비웁니다. 그리고 돌아와서 그 자리에 그대로 있는 카메라를 봅니다. 이 경험이 그녀에게 얼마나 이질적으로 그러면서도 얼마나 해방적으로 느껴졌을지 상상해보면 그냥 감탄이 아니라는 걸 알 수 있습니다. 아리아드나는 이 차이가 단순히 CCTV나 단속 때문만은 아니라고 했습니다. 한국 사람들이 어릴 때부터 배운 것, 내 것은 내 것이고 남의 것은 남의 것이라는 그 기본적인 가르침이 사회 전체에 체화되어 있기 때문이라고요. 카메라가 있어서 안 훔치는 게 아니라 훔칠 생각 자체를 안 하는 사회. 그리고 온라인 주문을 하면 현관 앞에 물건을 두고 가는데 아무도 가져가지 않는다는 것도 덧붙였습니다. 우리에게는 당연한 그 택배 문화가 그들 입장에서는 존재 자체가 경이로운 시스템인 거죠. It really frees space in your brain to not have to worry about this every time you go out or every time you leave the house. Like it's also very normal for people to order things online and they will leave your things by your door. People will walk past your door and not take anything because that's what they're used to. I just absolutely love that. I've never felt safer in any country that I've visited than in South Korea. 뇌에 공간이 생긴다는 표현이 인상적입니다. 불안을 내려놓는 데 쓰이던 뇌의 에너지가 온전히 다른 것들로 채워지는 그 감각. 한국에 사는 우리는 평생 그걸 공기처럼 누리며 살고 있는 거죠. 3개월이라는 시간을 서울에서 보내고 마지막 주를 맞이한 아리아드나. 그녀는 영상 곳곳에서 한국에 더 있고 싶다는 말을 반복했습니다. 이 도시가 자신의 성격과 방향에 잘 맞는다고 여기서라면 잘 살아갈 수 있을 것 같다고요. 언어도 다르고 문화도 다르고 가족과 멀어진다는 현실적인 걸림돌이 있다는 것도 알고 있습니다. 그럼에도 그녀가 자꾸 한국에 돌아오는 이유, 3개월의 마지막 주를 이렇게 기록한 이유가 어쩌면 오늘 한강 벤치에서 한 그 말 한마디에 다 담겨 있는 것 같습니다. 내가 가본 어떤 나라에서도 한국만큼 안전하다고 느낀 적이 없다고. 우리에게는 그냥 오늘 하루인 이 도시가 누군가에게는 평생 잊지 못할 기준점이 되고 있는 겁니다.